Good morning, students. Today we will discuss another important topic, survey method. Of course, we have been learning different types of researches. Classification of researches so far, and in the same line, this is another type of classification, that is survey method. Probably another one or two such methods that you are supposed to learn. Survey, the word itself is going to says or connotes that it should be done through survey. Research should be done through survey. As you all know, this is not for the small group of people, because it is better to have bigger way. Of course, it doesn't mean that you should not conduct survey and arrive at research results. You can, but majority of the time it may be a little bit large, at least a medium sized group that you have to approach. So in the beginning, that we will have meaning of the survey method, and followed by we will discuss about the characters, importance, types, everything. Okay. And if it's possible that I would like to complete in this particular sessions, otherwise I would like to take up the remaining part of the same survey methods in my next class or next session. Anyhow, a type of research to collect the data and the facts about some certain situations or issues from the target population, existing surroundings have relevance to the nature of study. Again, that I read. A type of research to collect the data and facts about some certain situations or issues from the target population existing in surroundings have relevance to the nature of nature of study. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಐ ಬಿಗರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ again the cause and effect relationship and the characteristics of the research should be considered in the survey method. So survey research is the research strategy to study the relationship and characteristics. Then survey research is one of the most important areas of measurement in applied social research. The most important thing is it is applied social research, because it is not a pure research or fundamental research, because in that research, we are sitting somewhere else, and in the basis of our observations, on the basis of our experiences, that we can develop a theory. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಅನುಭವಗಳು, ಒಬ್ಬನ ವಿಚಾರಗಳು, ಒಬ್ಬನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ or their vision and their thinking, intellectual ability and all these things. Here this is applied type of research. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಟು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಇಂತಿಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ this is what the applied type of research. So dear students, that we will discuss now the other matters related to this survey method. The broad area of survey research encompasses any measurement procedures that involves asking questions of respondents. ನಿಖರವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ದ ಬ್ರಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎನ್ಕಂಪಾಸಸ್ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಸರ್ವೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಒನ್ ಟೋನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನೋಡಿ ದಟ್ ಎ ಸರ್ವೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಒನ್ ಟೋನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಏನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಒನ್, ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರುವ ಇಂಟ್ರೂವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೂ. ನೀವು ಅದರ ಹಲವಾರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಟು ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಒನ್ ಟೋನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ದಿ ಥಾಟ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. A survey consists of predetermined set of questions that is given to a sample. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್, ಇಂಥದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ there should be a sample type of things. The sample chosen from the sampling frame which consists of list of all members of population of interest. ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಒನ್. ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ನಮಗಿದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಯಾವ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇವನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. 1,00,000 ಇದ್ದರೆ 1,000 ಜನರನ್ನು, ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೂಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾಸ್
ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಯಾರಿಂದ ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಜನರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಸೇಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳನ್ನು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು, ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸರ್ವೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್? ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮೋನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಮೊದಲನೆಯದು, ನಾನು ಸಮೋನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾರೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆಸಕ್ತರಿರಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. To provide someone with information. Second one, to explain the situations. It is analytical survey ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. To explain the situation. ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ we can say that it is like this. ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೀಗಿದೆ. To explain the situations. Then problem identification and solving. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ತುಂಬ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆನಂತರ ಅದರ ಎಂಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ವಿದಿತವಾಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೆಯನ್ನು, ಮೊದಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ HOD, ಐ ಮೀನ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್. ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇ ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾ, ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ದೇರ್, PDO ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ PDO ಇಸ್ ನೌ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೋ ಒಂದು ಕೆಳ ಹಂತದ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ PDO ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿತದೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್. ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕಪ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೆ ಈಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳಿರೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನೇ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದೆನ್? ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೊಡೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಇಯರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತದಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ತಗೊಳ್ಬಹುದನ್ನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಎನಿಹೌ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವಿಂಗಿಗೆ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಚೇಂಜ್. ಚೇಂಜ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ some changes are always happening. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. To examine the cause-effect relationship. Of course, that's the very basic thing that you are going to conduct the survey. Cause and effect relationship ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್. ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಎ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಒಂದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಸತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆದರ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ
this survey method is going to help. Then I would like to go to the steps to follow in survey research. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Second one, it is necessary to make decisions about the total amount of time. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸರ್ವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮನಿ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ತಿಂಗಳ ತಗೊಳ್ತೀನ, 2 ತಿಂಗಳ ತಗೊಳ್ತೀನ, 3 ತಿಂಗಳ ತಗೊಳ್ತೀನ, 4 ತಿಂಗಳ ತಗೊಳ್ತೀನ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಖರವಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯಾವ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ 15 ದಿವಸ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಜನ, ನೀವೊಂದು 100 ಜನರನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಜನರನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದು ಆನಂತರ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಸರ್ವೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಟು ದಿ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಸಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ದಿವಸ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಗೋ ಟು ದೇರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 8:30 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಶೇಂಗಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಆಫ್ಟರ್ 5:30. ಏನು 5:30 ಪಾಪ ದನಕ್ಕೆ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹಸಿದೆ ಅವನು 7:30 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ವಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್. ಭೇಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ನಾನು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಇದು ತಗೋಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಬಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸರಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇವರಿದ್ದಾರಾ ಮಾಹಿತಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಈಗ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಡೇ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಸರ್ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ಮೇ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಆನ್ಸರ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೈತನಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಗ್ರೋಸ್ ರೂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ರಿಲೀಫನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಒನ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ ದಟ್ ಯು ನೀ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ. ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್, ಮನಿ
very, very important matters. What is another one in this series? That is what? Personal. Yes, this is most important things. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸರ್ವೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇ ನೀಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ, ಪ್ರೊಬೆಬಲಿ ದ ಸರ್ವೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ನಾಳೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಸರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಮ್ಮಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಮ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಸರ್ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಎಸ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಆರ್ ಟು. ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3 ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 14 ಜನರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ಉಳಿದವರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡವಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಡವಾ? ಹೇಳಿ, 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಸೇ. ಗೋ ಥಿಂಕ್, ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸೇ. ನಮ್ಮ ಈ ಹಲವಾರು ಇವನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ದನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ find that type of energy or that type of beggarliness at that type of initiatives. Cultivate at least in this stage. Post graduation ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿಹೌ, ಪರ್ಸನಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಏನೇನಿದೆ, ಸರ್ವೆ ಕ್ವಶನಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೇಟಾ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಫ್. ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ step, then there will be very, very difficult task. So gathering data in survey, questionnaire or interview, that is another things. ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಕ್ವಶನಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಾ? What is the things that you have to collect the data, that you have to say. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. Then other methodology also, that will mailing the questionnaire, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ಬೋದು, that we will see. Okay. Sampling. Most surveys use probability sampling in order to ensure adequate representation of the population. Probability sampling, the random sampling is open certified on some variables. Probability sampling ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ
ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವನ್ ಬೆಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಎವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಂದ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಹೈಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಯಾರೇಜ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಐ take everybody's marks, it is time consuming to me. If I take everybody's height, it is time consuming. Again, if I want to interview, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಗೈನ್ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್. Time consuming and other matters that I said already, money, personal, everything is problem. So I would like to select. ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬಟ್ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ನಂದು. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರನ್ನ ಒಂದು 5 ಜನರನ್ನ 10 ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ 100ಕ್ಕೆ ಒಂದು 10% ಬೇಕು ನನಗೆ, ಬೇಡ ಒಂದು 20% ಬೇಕು. 20 ಜನರನ್ನು 100 ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದವರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಸತ್ಯವಾದ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಸ್ ಆರ್ ಟು ಫೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಲ್ ಆಗುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಐ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಇದು ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್, ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಅರ್ಬನ್. Somebody's are rich, somebody's are poor. So I have to see every criteria. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೈಮ್, ಮನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಲ್, mailed questionnaires should be attached with a brief cover letter which should establish credibility of the researchers and his study. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ವಶನಿಯರನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೇಲು, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಕ್ವಶನಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಅದು ಏನಿದೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಯಾರು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ಇಂಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಥವಾ ಇಂಥ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 40% to 60% ರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2-4 weeks follow up letters should be sent to those who have not responded, stressing the importance of the study in other cover letter. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ,
ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ಬರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವೇ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ಯು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 50% ಜನ ರೆಸ್ಪಾಂಡನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. 50% ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಉಂಟು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಈಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗಾಗೇ ಬರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೆರಡು ಜನ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗಿರಾಕಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಬರೀ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಾಳೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ zeal, or you should have that type of initiatives. You should have that type of attitude where you can survive only because of your ability. ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಮುದ್ರ ಹೇಗೆ ಬೀಸಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕಳೆದು ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೊತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೋಟಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್ ಕಳಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 40 to 60. ನೋಡಿ, 40-45 ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50%. 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 100 ಜನರನ್ನು ನಾಳೆ ನೀವು ಸರ್ವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಲಿತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಗತ್ತು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. But this project was going to guide you what is the world. That is all. You will learn what exactly is people around are thinking. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಐ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಲೆಟರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವೇಸ್ there will be percentage of people who fail to return the questionnaire. These people are called non-respondents. If possible, then they should be interviewed. ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ and their response is very important, in such case you supposed to go and meet them and try to get the informations. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಾ, ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು read, watch and earn the knowledge. That is the most important thing that you supposed to do. Thank you.